2008년 중국 남서부 지역을 강타한 쓰촨성 대지진. 수만 명의 사망자와 실종자를 발생시킨 이 거대한 자연재해 앞에 중국뿐 아니라 세계는 패닉 상태에 빠졌습니다. 중국 내의 구조대만으론 감당할 수 없는 거대 재해 앞에 모두가 하나 되어 나섰는데요. 여기에 앞장선 국제기구 중 하나가 국제적십자연맹 IFRC였습니다. When there's an emergency, a disaster, when there's a new health threat, we're already there. Primary focus of the IFRC, first of all, is to support our national societies in their operations. 가뭄과 홍수, 기타 자연재해에 맞설 인프라를 갖출 수 없는 아프리카엔 마실 물을 위한 우물을 파고 수로를 만드는 일이 가장 중요합니다. 큰 홍수를 겪었던 북한도 국제기구의 도움을 받았습니다. So a neutral and impartial organisation which really reinforces that we put no other considerations into play except for the needs of people. 자연재해나 국가적 문제로 도움이 필요한 곳, 그곳에선 긴급 구호에 앞장서며 큰 신뢰를 얻고 있는 국제기구, 국제적십자연맹 IFRC의 로고를 볼 수 있습니다. 지구 곳곳엔 인류애로 도움을 주어야 할 자연재해나 전쟁 등 사건과 사고들이 계속해서 일어나고 있는데요. 대규모의 자연재해와 질병, 전쟁으로 인한 민간인 피해자들과 난민, 그리고 정치, 경제적으로 안정되지 않은 아프리카의 많은 나라들은 여전히 국제적인 도움의 손길이 필요합니다. 여기엔 국제기구의 역할이 매우 중요할 텐데요. 우리에게도 익숙한 붉은 십자 로고의 세계 최대 인도주의 국제기구 국제적십자연맹 IFRC. 생명을 구하고 마음을 변화시키는 이 평화기구에 대해 알아볼까요? 국제적십자연맹 IFRC의 자연재해 등으로 인한 긴급한 문제 해결과 구호 활동 등은 전적으로 인간의 존엄성에 바탕을 둔 인도주의적 차원에서 이루어지는데요. IFRC is the membership organisation for 190 national Red Cross and Red Crescent societies around the world. So I think you could summarise our work in three areas. We coordinate emergency response when there's a disaster. We support the national society in the country to respond and we help bring in additional support if needed. 1864년 장 앙리 뒤낭은 전쟁터에서 죽어가는 병사들을 돌보며 적과 아군의 구별 없이 자격을 갖춘 자원봉사자들로 구성된 구호단체를 제안했습니다. 이후 1919년 제1차 세계대전 직후 미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 일본 5개국이 결성한 적십자연맹이 국제적십자연맹 IFRC의 시초가 되는데요. 이후 현재까지 채택하고 있는 원칙에 동의하며 가입국이 늘어나게 되었습니다. We do that through our fundamental principles, chief of which is humanity, and that's the idea, the very simple idea, the very powerful idea. I mean, our vision looking ahead is a world that's stronger and more resilient, of communities that are better able to deal with the challenges they face and better able to thrive. 우리나라는 1905년 고종 황제의 칙령으로 대한적십자사가 창설되었는데요. 1955년 국제적십자연맹 IFRC의 정식 회원이 된 대한적십자사는 구호, 사회봉사, 지역보건, 헌혈 등과 이산가족 상봉과 북한 동포돕기 같은 다양한 활동을 전개하고 있습니다. 국제적십자연맹 IFRC와 함께 거론되는 비슷한 단체가 있는데요. 바로 국제적십자위원회 ICRC입니다. 두 단체 모두 인도적 차원의 중립적이고 독립적인 활동을 하고 있는데요. 국제적십자위원회 ICRC는 국제 간 무력 충돌이나 내전 등으로 발생하는 희생자를 보호하고 도와주는 역할을 하고, 국제적십자연맹 IFRC는 각국에 있는 재난구호를 위한 적십자사들이 모인 연맹체로 자연재해를 포함한 좀 더 넓은 의미의 구호 활동을 한다는 점에서 활동 영역의 차이를 갖고 있습니다. 두 단체 모두 국제평화에 기여한 점이 인정돼 1963년에 함께 노벨평화상을 수상하기도 했는데요. 어떤 국제기구보다 사람의 존재와 자원이 중요한 곳, 국제적십자연맹 IFRC는 어떤 조직으로 구성돼 있고 또 어떤 전문가들이 일하고 있는지 알아보기 위해 본부가 위치한 스위스 제네바로 함께 가보시죠.
철학자 루소의 박애주의 정신이 살아있는 평화의 도시 제네바. 중립적이고 또 독립적인 위치를 갖고 있는 국제적십자연맹 IFRC의 정신과 아주 잘 어울리는 멋진 곳입니다. 국제적십자연맹 IFRC는 현장에서의 신속한 구조와 구호 활동을 위한 조직을 구성하고 있다고 하는데요. So the federation at the global level is organized around one secretariat, which is based in Geneva, and 5 regional offices. 국제적십자연맹 IFRC는 전체 조직 운영을 담당하는 제네바의 본부와 수혜자를 좀 더 가까운 위치에서 빠르게 돕기 위한 5개국의 지역 사무소로 구성되어 있는 셈인데요. 먼저 제네바 본부의 조직이 어떻게 구성되어 있는지 알아봅시다. Now, at the secretariat level, we are organized around 3 main divisions. The first one is the partnership division. You have the partnership and resource development, communications, and policy strategy and knowledge. The other division is the operations division. In the operations divisions, you have 3 departments. The first one is preparedness, response, and recovery department. It's really the operational side of the house. The other one is the health and care department, very important area for the federation. And the last one is the logistics management department. We have the management division where the human resources department sits, and we also have the finance and administration department and the IT department. 그렇다면 본부와 지역 사무소의 채용은 어떤 방식으로 이루어지고 있을까요? 모든 채용은 기구 공식 홈페이지 ifrc.org를 통해 공지한다고 하는데요. 전 세계를 대상으로 모집하거나 업무에 따라 특정 국가 출신자만 모집하는 경우도 있습니다. 채용 공고는 15일간 게재된다고 하는데요. 모집 기간을 정확히 준수해서 응시해야 한다고 합니다. 원서가 접수되면 인사부서 직원들이 지원자가 최소 지원 조건을 갖췄는지 여부를 따져서 합격 여부를 가리게 됩니다. 서류 전형을 통과하면 직무 관련 기술 능력 시험을 보게 되는데요. 합격하면 화상 혹은 위원회에서 이루어지는 면접을 봅니다. 더불어 심리 검사도 실시하게 된다고 합니다. Really, the purpose is to make sure that the candidate's behavior style is really the most appropriate for the specific position and the specific team and the specific line management of the position. It's something to make sure essentially that the line manager, the team members, and the candidate who will be selected for the position will work nicely together. 위에 설명한 표준 방식 외에 채용 전형은 이루어지지 않는다고 합니다. 채용 공지는 반드시 홈페이지를 통해서만 이루어진다고 하는데요. 그렇다면 이러한 과정을 통해 선발된 이들은 어떤 형태로 고용되어 일하게 될까요? Are offered initially fixed-term contracts, the duration of which can be for a maximum of 2 years initially. You do not have, for international contracts at the Federation, you do not have limitation in terms of how many times fixed-term contract can be extended. And this is the case for the vast majority of our employees. They are on fixed-term contracts that are renewed on a regular basis if the needs remain there for the organization. 현장의 업무가 중요한 이곳은 봉사 정신과 일에 대한 사명감, 그리고 자신감을 가진 인재를 선호한다고 하는데요. 구체적으로 어떤 능력을 갖추어야 유리한지 들어보겠습니다. We want people who are motivated to work in a humanitarian organization and to improve the conditions of people affected by natural disasters, situations of violence, war, etc. 다양한 국가에서 구호 활동을 펼치는 만큼 의사소통에 필요한 외국어 실력을 갖추는 일은 매우 중요할 텐데요. 영어는 물론 다른 언어 능력이 요구되는 경우도 있다고 합니다. English, fluency in English is usually a requirement you'll find across our positions globally. However, we do sometimes require additional languages depending on where the position is located. Typically, if you are deployed to a French-speaking Africa country, fluency in French may be required or sometimes only desirable, depending on what the position entails and how much communication and interaction you may have with people who are only French-speaking. If you look at our offices in the region of the Americas, especially South America and Central America, very often Spanish, fluency in Spanish is required. 국제적십자연맹 IFRC와 같은 기구에서 일하기 위해선
일에 대한 사명감, 그리고 지원 분야에 대한 전문성 외에 외국어 능력이 필수라는 사실을 알 수 있었는데요. 기구 특성상 지원자 본인의 적성과 흥미에 대해 더 깊은 탐색이 필요하다고 할 수 있겠습니다. 이곳에도 자신의 사명을 다하고 있는 한국인 직원이 있는데요. 제네바 본부에 근무하고 있는 엘리서 씨에게 취업 과정과 현재 일에 대한 자세한 이야기 함께 들어볼까요? 국제적십자연맹 IFRC의 국제 구조 활동을 여러 나라에 알리고 조종하는 일은 매우 중요할 텐데요. 제네바 본부에서 이 일을 맡고 있는 엘리서 씨를 소개합니다. 온 지는 거의 1년 됐고요. 주로 하는 일은 아프리카에서 에볼라 크라이시스가 있었을 때 이제 저희 적십자들이 하는 역할이 많았는데요. 정부들이 많이 모르는 경우가 많잖아요. 그러면 여기에 있는 대표부들을 예를 들어서 연맹에 초청을 해서 우리가 에볼라 때문에 이러한 역할을 하고 있다. 뭐 그런 인포메이션 세션을 많이 하고요. 그런 걸 이제 코오디네이트를 하는 일을 하고 있습니다. 엘리서 씨는 어떤 준비 과정을 거쳐 입사를 하게 되었을까요? 청소년 시절부터 국제적십자연맹 IFRC 취업까지 그 여정을 한번 따라가 볼까요? 중학교 2학년 때 뉴질랜드 이민 후 그곳에서 대학을 졸업한 엘리서 씨는 뉴질랜드 정부 기관과 노동부, 뉴질랜드 외교부의 공무원으로 일을 했습니다. 이후 영국으로 유학을 떠나게 되는데요. 유학 이후 제네바에 있는 유엔 기구에서 인턴 생활을 하다 유엔 기구에 속하지 않은 국제기구가 있다는 것을 알게 됩니다. 그리고 그러한 기구 중 국제적십자연맹 IFRC를 알게 된 그녀는 도움이 필요한 곳에 인도주의적 정신으로 다가가는 기구의 성격에 매력을 느껴 지원을 결심하게 됩니다. 국제기구 입사가 꿈이었던 엘리서 씨. 이민자로서 한국을 알리는 일과 관련된 일, 국제를 무대로 하는 일을 하고 싶었다는 그녀가 국제기구 취업을 위해 어떻게 준비했는지 함께 들어볼까요? 뉴질랜드 정부에 일을 하게 된 계기가 국제기구에 들어가고 싶어서, 왜냐면 국제기구에서 일하는 것 자체가 많은 정부들이 이제 모여서 결정을 만드는 거잖아요. 그래서 그런 경험이 유용할 것 같아서 정부 기관에 우선 들어간 것도 관련이 됐고요. 내가 국제기구한테 어떻게 하면 나의 이면을 컨트리뷰트를 할 수 있는지, 내가 만약에 채용을 하는 사람 입장이면은 무엇을 그 사람들이 원할까, 그거를 많이 생각을 했던 것 같아요. 그래서 그 사람의 퍼스펙티브에서 그 사람들이 원하는 거를 뭐 예를 들어서 3-4개를 생각을 해서 그거를 중점적으로 많이 하이라이트를 했던 것 같아요. 엘리서 씨는 어려움에 처한 이들에게 도움을 주는 국제구호기구에서 일하게 된 만큼 보람을 느끼는 일도 많았다고 하는데요. 아시아 태평양 지역 사무소에서 여기 제네바에 오기 전에 3년 동안 근무를 했었는데요. 평양을 방문을 할 수 있는 기회가 있었어요. 인도적인 일을 하는 사람으로서 평양을 방문을 하는 거는 거의 이제 제 꿈이었거든요. 직접 주민들하고도 만나서 적십자가 하는 일을 이제 대화를 나누고 그랬던 게 그게 제일 가장 기억에 많이 남습니다. 구호를 목적으로 하는 국제기구에 지원하고 싶은 이들에게 엘리서 씨는 꼭 들려주고 싶은 이야기가 있다고 합니다. 우선 국제기구에서 일을 하려면은 필드에 갈 그런 의향이 있고 그런 거에 준비가 되어 있어야 돼요. 그래서 필드에 간다는 거는 예를 들어서 아프리카 같은 경우는 아무것도 없어요. 도로도 없고 화장실도 없고 먹을 것도 없고, 그렇기 때문에 그런 환경에서 그런 거를 적응을 할 수 있는 그런 능력이 있어야 되고 그런 호기심이 있어야 돼요. 절대로 이거는 책상 앞에 앉아서 타이핑을 하면서 배울 수 있는 그런 직업이 아니고 그렇게 할 수 있는 직업이 아니에요. 청소년 시절 이민 후 한국에 대해 알리고 싶다는 생각에 국제기구란 구체적인 목표를 갖고 공무원으로 일한 엘리서 씨의 여정에서 우리는 목표를 갖고 도전하는 것이 얼마나 중요한지 깨닫게 되는데요. 여기서 잠깐 지금까지 알려진 국제기구 진출 방법에 대해 살펴볼까요? 첫 번째, 국제기구별 공석 공고를 통해 개별적으로 지원하는 방법이 있습니다. 유엔 공식 인력 채용 사이트나 외교부 국제기구 인사센터, 그리고 각 기구별 홈페이지를 자주 방문해 수시로 공석 공고를 확인하는 것이 필요하겠죠?
두 번째는 국제기구 초급 전문가 JPO 과정을 통하는 방법인데요. JPO란 정부가 비용을 부담해 UN 및 관련 국제기구 사무국에 1, 2년간 수습 직원으로 파견하는 제도입니다. 세 번째는 젊은 전문가 프로그램 YPP인데요. 국제기구 진출이 없거나 진출이 적은 나라의 국민을 대상으로 실시하는 프로그램입니다. 사무국의 인력 수요와 선발 분야, 그리고 대상 국가별 국제기구 진출 인력 수에 따라 변동이 생길 수 있으니까요. 지원 당시 우리나라의 선발 여부를 반드시 확인해야 합니다. 다음은 인턴십 프로그램에 지원하는 방법입니다. 국제기구마다 필요에 따라 인턴을 선발하고 있으므로 각 국제기구 홈페이지나 외교부 국제기구 인사센터 등을 통해 공고를 체크해야 합니다. 마지막으로 UN 자원봉사단에 참여해서 해외 봉사 경험을 쌓는 방법도 도움이 됩니다. 자, 그럼 특별한 사명감이 요구되는 국제적십자연맹 IFRC에서 일하기 위해선 또 어떤 준비가 필요한지 한 발 더 들어간 깊이 있는 조언을 들어볼까요? 국제적십자연맹 IFRC에서 일하기 위해 반드시 거쳐야 할 중요한 과정으로 많은 근무자들이 꼽는 것이 하나 있는데요. 바로 자원봉사 경험입니다. I think could be important for your audience to know is that we really value volunteering experience in national societies. 우선 대한적십자를 연락을 해서 이제 대한적십자에서 일하는 분들과도 이제 얘기를 나눠보고 아무래도 적십자 그 경험이 있으면은 도움이 많이 됩니다. 봉사활동을 한 거는 도움이 많이 되죠. 긴급한 상황 속에서 만나는 스트레스와 이를 이겨내기 위한 열정, 긍정적 마인드에 대해서도 깊이 생각해 볼 것을 조언합니다. I think good stress management, time management, and the ability to plan, organize in difficult situations, it is a very important capacity for anyone who will be working in an emergency operation. 다른 생각 없이 나는 그냥 다른 사람들을 도와주고 싶다. 그런 적십자가 하는 일에 대한 그런 패션이랑 그런 인트레스트가 우선 도움이 많이 되고요. 다양한 문화와 접촉을 하면서 서로 배우고 물론 이제 단점도 많지만 그거를 긍정적으로 생각을 많이 하는 마인드셋이 많이 필요한 것 같아요. 범지구적 인류애와 봉사 정신을 기조로 한 세계 최대 인도주의 국제기구 국제적십자연맹 IFRC. 생명을 구하고 마음을 변화시키는 이 평화의 기구에서 단단한 사명감을 갖고 일할 여러분을 기다립니다. 국제기구 취업에서 한 발 더 나아가 전 인류를 위한 봉사란 사명감을 갖고 일하고 싶은 꿈을 가진 이들에게 국제적십자연맹 IFRC는 새로운 기회일 텐데요. 봉사나 구호와 관련된 업무는 전문성도 중요하지만 무엇보다 사명감과 희생정신이 필요한 일이란 점을 반드시 기억하길 바랍니다. 많은 이들의 조언처럼 대한적십자사 외에도 일상 속의 크고 작은 자원봉사를 경험할 수 있는 다양한 기회를 가져본다면 진로를 결정하는 데 큰 도움이 되겠죠? 국제적십자연맹 IFRC에서 인류에 대한 사명감과 희생정신을 통해 자신의 꿈을 펼칠 많은 한국인들을 만날 수 있길 기대합니다.